Hello. Hello. Good morning. Am I audible? Good morning. Yes. भाग्यश्री आवाज बारीक कर. Hello. Okay. So let's start. I'll share my screen one second. Okay. So we have seen list, tuple, right? List and tuple, right? Okay. So both are used to store the data. Like in a structural way, we can store the data in a list. Okay. And similarly, we store the data in a tuple also. Right. So then it is denoted by square bracket, it is denoted by curly bracket, sorry, simple bracket. Okay. So list is a, like, what we can say, it's a mutable, right? Mutable. Okay. And tuple is a immutable, right? Then third point was, like, both are ordered data type. Ordered. Okay. This is also ordered. Okay. Tuple is also ordered. So mutable. So list is mutable. That's why we can perform which operation? Insertion, deletion. Okay. And updation. Okay. So, but it's not we are not able to perform in tuple, right? So list is a mutable, so we can change the list. That's why we are able to perform insertion, deletion, updation, but not in tuple, because it's a immutable, not changeable, not hashable. Okay, it's ordered. List is also ordered and tuple is also ordered. So we can perform index related operations in list also, and uh, tuple also. So index related operations are allowed in both the list and tuple, right? Clear hai? So list मध्ये काय, we can, both are used to store the data, like list and tuple. Both data means data types, like different integer, float type of data. Okay, denoted by this. It's mutable, it's immutable. So mutable आहे, त्याच्यामुळे काय झालं, आपण हे ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो, इन्सर्शन, डिलिशन, अपडेशन. बट टपल काय इम्युटेबल आहे, त्याच्यामुळे आपण हे ऑपरेशन, लाईक इन्सर्शन, डिलिशन ऑपरेशन नाही परफॉर्म करत. ओके. सो लिस्ट ऑर्डर्ड आहे, त्याच्यामुळे आपण इंडेक्स रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करू शकतो, इंडेक्सिंग अँड काउंट. ओके. सो रिमूव्ह, लेट्स, one second. So if I take one list of 1, L1 is equal to 12, 13, and again 12, 34, 43, 54. Okay. So index related operation म्हणजे काय, like list of 1 is equal to जर आपण प्रिंट केलं तर आपल्याला 44 मिळेल. सो 0 is the start index and L-1 is a end index. Okay. Length, how to find the length of the list? len of L1. In this way you can find the length of the list. Okay. So negative index is also allowed. Okay. So similarly, like it's a unordered, like list is a ordered thing. Okay. So means where what is happening, L1, L2 is equal to, if I am mentioning 23, 43, 12, and suppose 78. Okay, I am entering these numbers. Okay.
Okay, so what is happening when I'm again checking the list, whatever insertion order I mentioned, 23, 43, 13, 78, it is preserved like same way, on same ordered the numbers are inserted, right? First 23 was there in list, first 23 is there, 43 was there, after that 43 is there. Okay, similarly in tuple. Okay, so tuple, what is happening? Okay, so here like in list, one more thing, duplicates are allowed. Okay, L2 dot insert, like I will append, again I will append 43. Okay, so if you see L2, you can see two 43s are there. Okay, that's why we have count method for counting the number of occurrence. Okay, so clear, eh? Duplicates are allowed. Okay, one more point we can mention here, duplicates are allowed. Okay, 7 point. Okay, same at list. Okay, so now let's see quickly tuple. So what are the things we learn in tuple? Tuple is very small data structure. Like in tuple also, what we learn, tuple, sorry, tuple. Okay, tuple is used to store the data. Okay, so it's immutable, right? Due to immutable means we cannot add, update and delete, right? Do you remember this? Then it's ordered data type. So that's why we are doing indexing related operation, like index, find out करने, like count करने. Okay, so these are allowed in tuple. Okay, what else we learn? uh, like, one second. ओके, चुकून झालं, जरा जाऊ दे. ओके, रेकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन. आवाज येतोय ना बरोबर? घुमतोय का काही? आवाज घुमत नाहीये ना? हॅलो. Okay, then can continue. Okay, so where we were, so ordered, like tuple is like ordered, so we can perform the index. So same way like how list was preserving the insertion orders, same way in tuple also, whatever list we create, whatever tuple we create, it will preserve the order. For example, I'll create one tuple, like suppose 43 is there, suppose then 74 is there, then 73 is there, 84 is there. Okay, so in same order we have entered the data. Okay, if you see the tuple again, so order is preserved. Okay, 43 first होता 43 चा असेल, 74 first होता 74 चा असेल. Okay, so order preserve केली जाते. Okay, so then what we saw, like स्पेशल, लाईक ह्याच्यामध्ये जास्त काही फंक्शन्स नाही, दोनच फंक्शन आहेत, इंडेक्स आणि काउंट. ओके, इंडेक्स आणि काउंट. सो इंडेक्स मध्ये काय बघितलं होतं आपण, लाईक एखाद्या ह्याचा फाइंड आउट करत असेल इंडेक्स, तर इंडेक्स टी डॉट इंडेक्स. ओके, index of 43, right? So it's at first, so always operation will from performed from left to right.
Okay, so suppose uh, there are two 43s. Okay, so whatever the 43 first present at the first place, that will the index. Okay, म्हणजे काय, जर 43 झिरोथ इंडेक्सला आहे आणि सेकंड इंडेक्सला आहे, तर ऑलवेज इंडेक्स काय भेटेल आपल्याला, झिरो, पहिला इंडेक्सच भेटेल. ओके, so we cannot update delete here. Okay, but there is one concept, packing, unpacking, right? So what was that? So suppose I have given one variable t1 is equal to 23, then test, then python. Okay, so by default, like when I check type of t1, or like suppose I print the t1, so it will be stored in the tuple. Okay, so this is what called as a packing. Okay, so packaging or packing. Okay, or suppose I am doing like this, it is also allowed. Suppose a comma b comma c comma d is equal to 65 comma java comma python comma PySpark. Okay, okay, Python. Okay, so what it will happen, a will be stored with the 65. ओके, सो इथं काय करतोय आपण, ए बी सी डी असे चार व्हेरिएबल घेतले आणि त्यांना एकाच ठिकाणी 65 जावा पायथॉन पायस्पार्क असे व्हेरिएबल असाइन केले. सो ए मध्ये काय असेल 65, बी मध्ये काय असेल जावा, सी मध्ये काय असेल पायथॉन. ओके, सो इथं काय होते, आपण पहिल्यांदा पॅकिंग पण केली आणि सेम ठिकाणी अनपॅकिंग पण केली. ओके, अनपॅकिंग काय म्हणजे काय, ते पर्टिक्युलर व्हॅल्यूज व्हेरिएबलला असाइन केले. ओके, सो ए बी सी डी पहिल्यांदा ऍज अ टपल मध्ये स्टोअर झाले, त्याच्यानंतर मग ते पर्टिक्युलर व्हॅल्यू असाइन झाले. सो इथं पॅकिंग अँड अनपॅकिंग दोन्ही पण होतीये. ओके, सो अनपॅकिंग म्हणजे काय, जसं जसं इथं आपण T1 क्रिएट केलं होतं. ओके, T1 क्रिएट केलं होतं, इथं जर आपण परत 3 व्हेरिएबल दिले, एक्स वाय झेड, सपोज एक्स कॉमा वाय कॉमा झेड इज इक्वल टू, जर आपण T1 दिलं, तर इथं काय होईल, एक्स मध्ये टी झिरोथ इंडेक्स स्टोअर होईल, वाय मध्ये फर्स्ट इंडेक्स स्टोअर होईल आणि झेड मध्ये सेकंड इंडेक्स स्टोअर होईल. सो इट इन दिस वे अनपॅकिंग विल हॅव. ओके, so if I check x, it will have 23, right? If I check y, it will have test, and if I check z, it will have. So packing and unpacking म्हणजे पायथॉननी, सो टपलला काय दिले, एक पॉवरफुल कन्सेप्ट दिला, पॅकिंग अँड, म्हणजे जेव्हा तुम्ही मल्टिपल व्हेरिएबल ऍट अ टाइम डिक्लेअर करायचे, तर ते बाय डिफॉल्ट टपल मध्ये स्टोअर होतील. ओके, आणि अनपॅक करणे म्हणजे काय, जेव्हा तुम्हाला मल्टिपल व्हेरिएबलला व्हॅल्यूज असाइन करायचे, मल्टिपल व्हेरिएबल्स तुम्हाला डिक्लेअर करायचे, तर त्यावेळेस तुम्ही एका लाईन मध्ये सुद्धा व्हेरिएबल डिक्लेअर करून त्यांना व्हॅल्यू असाइन करू शकता. सो दॅट इज व्हॉट अनपॅकिंग. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल तुमचा प्रोजेक्ट आहे आणि सपोज तुम्हाला प्रोजेक्टमध्ये मल्टिपल प्रोडक्ट्स ऍड करायचे आहेत. ओके, सो मल्टिपल प्रोडक्ट्स ऍड करायचे सपोज, तर प्रोडक्ट्सचा एक कॉलम ऍड करायचा आहे सपोज, तर तुम्ही सिम्पली डायरेक्टली असं करू शकता, प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्झ. Okay, then like aluminum. Okay, so in this way you can define it. Okay, so now what is there, like I need to mention it into the quotation. Keyboard is not working properly. Okay, so products will be added like as a column.
Okay, so in a tuple. Okay, so in this way, like you can add a new way, like new values or columns into the table. Okay, so this is what packing unpacking. So then we saw the some interview questions like suppose can we add if we are able to update the tuple or not. Okay, if we want to add or like can we insert new value into the tuple. So answer is no, but we saw like there is a one concept called typecasting. Okay, you need to read this, what is typecasting. Okay, what is typecasting हे तुम्हाला रीड करायचं आहे. ओके, व्हॉट इज टाइपकास्टिंग हे रीड करायचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर कॅन वी डिफाईन लिस्ट इनसाइड टप्पल. ओके, इथं आपण आलो होतो कॅन वी डिफाईन लिस्ट इनसाइड द टप्पल. ओके, सो आन्सर इज येस. ओके, लिस्ट म्हणजे टप्पल मध्ये आपण लिस्ट ऍड करू शकतो का? येस. किंवा लिस्ट मध्ये टपल ऍड करू शकतो का? येस. बट त्यांची जी इम्युटेबिलिटीची प्रॉपर्टी आहे किंवा म्युटेबल इम्युटेबल जी प्रॉपर्टी आहे ती सेम राहणार. ओके, so can we define list inside a tuple or vice versa? Can we define list inside a tuple or vice versa? Answer is yes, but the property remains same. It means list is mutable, so it will be always mutable, and tuple is immutable, so it will be always immutable. राईट, हे आपण बघितलं होतं. फॉर एक्झाम्पल एक आपण एक्झाम्पल घेऊ. लाईक सपोज एक लिस्ट घेऊ आपण, पी इज इक्वल टू एक टप्पल ऍड करू, त्याच्यामध्ये आपण 23 टेस्ट, त्याच्यानंतर 58, त्याच्यानंतर एक त्याच्यामध्ये लिस्ट घेऊ. लिस्ट मध्ये सपोज मी ऍड केलं 43, 57 अँड 57 अँड 34. ओके, अँड त्याच्यानंतर अजून एक घेतली लिस्ट मी 65. Okay, so like can we define a list inside the tuple? Yes, like we have defined the list inside the tuple. Okay, so the list immutable hai. Okay, so I want to access this element. I want to access this element. Okay, so how I can access? Right, 0, 1, 2, 3, like it's at third index. How I can access then? P of 3, right? I'm getting this list. Now ह्या लिस्ट मध्ये मला इन्सर्शन करायचे किंवा डिलिशन करायचे किंवा ऍडिशन करायचे ते मी करू शकतो. लाईक आता ही लिस्ट कुठे आहे? पी ऑफ 3 ला आहे. सपोज मला एक इन्सर्शन करायचंय, सो पी ऑफ 3 डॉट append. I will do append. Okay, and I'll insert suppose 56. काय म्हणते? List object has no attribute attribute error P of 3. Okay, let's okay 60 56. Okay, so it is allowing, right? काहीतरी स्पेलिंग मिस्टेक झाली असेल P of 3 ला. Okay, now if I check the list or tuple, I just want to check the tuple. Okay, so you can see 23 test outside tuple is clear, the same like 23 test 58, but we can see in the list 56 is added. Okay, in the list 56 is added. So what was the initial? Suppose I am again rerunning. Okay, I will above and I will check the length of p. Okay, so length of p is 5. Now I am adding one element.
in this list. Okay, I'm adding one element in this list. So what I need to do, I will append it. Okay, I'll append it. Then I will check P. Okay, so what will be the name new P? Like new tuple, it will be having one new list added with the 56. Okay, now I'll check again length of P. Okay, so length of P will be same 5. तर तुम्हाला समजलं का मला काय सांगायचे की जर टप्पल मध्ये लिस्ट ऍड करू शकता का? हो ऍड करू शकता. बट लिस्ट मध्ये लिस्ट इम्युटेबल आहे. सो तुम्ही लिस्ट चेंज करू शकता टप्पल मधली. ओके. बट जर लाईक हे पी टप्पल जे होतं ते इम्युटेबल होतं. त्याच्या प्रॉपर्टी चेंज होतील का? नाही. ओके. ते ऑलरेडी 5 लेनची होती. दॅट विल बी ऑलवेज 5 लेन. ओके. क्लिअर आहे कन्सेप्ट? उलट पण करू शकता तुम्ही. लिस्टच्या ऐवजी लिस्ट घेऊ एक. And then I will add some, so same thing I will take list, I'll copy here. Okay, so list साठी आपल्याला काय करावं लागेल? स्क्वेअर ब्रॅकेट घ्यावे लागतील आणि सपोज इनसाइड द लिस्ट आय एम ऍडिंग द टपल. ठीक आहे. Okay, so now at what index this list this tuple is available? At say -2. Like I will go the reverse indexing, -1 -2. Okay, I can get it by list of -2. Okay, what is callable? List of -2 or list of 0 1 2 3. Okay, in this way I am getting tuple. Okay, list of 3 like 0 1 2 3. Okay, why I will get error at -2? Okay, I don't know, some mistake was there. So -2 न सुद्धा आपण ऍक्सेस करू शकतो. ओके, सो वी गॉट 43 57 अँड 53. ओके, आता हे जे टपल आहे लिस्ट मध्ये लिस्ट इम्युटेबल आहे. ओके, लिस्ट इम्युटेबल सॉरी म्युटेबल आहे. बट हे टपल काय इम्युटेबल आहे. ओके, टपल काय आहे इम्युटेबल आहे. सो आता ह्याच्यामध्ये मी जर अपेंड करायचा प्रयत्न केला तर आपल्याला काय भेटेल? एरर भेटेल. राईट, डॉट अपेंड. काय एरर येते की टप्पलला टप्पलचं हे ऍट्रिब्यूट नाही अशी एरर आली होती. राईट, अपेंड आपण 34 करतोय सपोज. ओके, सो टाइप एरर लिस्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल और व्हाट इज दैट? डॉट insert 134. okay, so type error we are getting list object is not callable. ओके, सो म्हणजे काय, लिस्टची प्रॉपर्टी म्युटेबलची आहे. बट त्याच्यामध्ये जर आपण एक टपल ऍड केलं तर आपण ते तो स्वतःची प्रॉपर्टी फॉलो करेल. आय एम इम्युटेबल, सो त्याच्यामध्ये आपण ऍड नाही करू शकणार. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन सी लाईक कॅन वी ऍड लिस्ट इनसाइड द टपल और कॅन वी ऍड टपल इनसाइड द लिस्ट? आन्सर इज येस. बट बोथ म्हणजे ते जे दोघं असतील ते आपली आपली प्रॉपर्टी फॉलो करतील. लाईक लिस्ट म्युटेबल आहे तर म्युटेबलच राहील आणि सॉरी टपल इम्युटेबल आहे तर ते इम्युटेबलच राहील. क्लिअर आहे? हॅलो, समजते? ओके, काही डाऊट आहे कोणाला? नो? ओके, सो आय विल ओके, लेट्स मूव टू सेट. ओके, आता हे दोन झाले आपले डेटा टाईप, एक डेटा स्ट्रक्चर, एक लिस्ट आणि टपल. ओके, सो थर्ड लाईक आता लिस्ट कशासाठी यूज होतो लाईक रिअल टाइम मध्ये? तर ऑपरेशन लाईक डिफरंट टाइप ऑफ ऑपरेशन्स परफॉर्म करण्यासाठी किंवा डेटा स्टोरेजसाठी. ओके, आणि हे आपण काय होतो डेटा स्टोअर करण्यासाठीच यूज होतो. ओके, डेटा स्टोअर करण्यासाठीच यूज होतो. ओके, बट आता काय आहे, ह्याच्यामध्ये हे लिस्ट आणि टपल मध्ये आपण काय करू शकतो? डुप्लिकेट डेटा स्टोअर करतोय. ओके, डुप्लिकेट डेटा स्टोअर अलाउड आहे. लाईक मल्टिपल टाइम 23 मल्टिपल टाइम 24 अलाउड आहे. ओके, सो
जर एक डेटा स्ट्रक्चर असा पाहिजे होता आपल्याला, की ज्याच्यामध्ये आपण युनिक डेटा स्टोअर करू शकू. ओके. सो सेट नावाचा एक डेटा स्ट्रक्चर आहे. ओके. सो सेटमध्ये काय इट इज अ कलेक्शन ऑफ लाइक आता आपण लिस्ट आणि टपलची डेफिनेशन काय सांगितली होती? कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके. सिमिलरली कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स असं सांगितले होते अँड विच इज युज्ड टू स्टोअर द डेटा. ओके. कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच इज युज्ड टू स्टोअर द डेटा. बट सेट काय आहे आपला? कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट्स. ओके. कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट्स. ओके. कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट्स. ओके. आता हा परत लाइक म्युटेबल आहे का? तर येस इट इज म्युटेबल. ओके. म्हणजे वी कॅन चेंज परफॉर्म मीन्स व्हॉट म्युटेबल म्हणजे काय परत आपण ऍड करू शकतो एलिमेंट्स, रिमूव्ह करू शकतो. ओके. राईट. सो ऍड रिमूव्ह करू शकतो. सेट काय कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट्स. ओके. अगोदर आपण जे दोन बघितलेत लिस्ट आणि टपल ह्याच्यामध्ये डुप्लिकेट्स अलाउड आहेत. सेटमध्ये डुप्लिकेट्स अलाउड नाहीयेत. परत सेट काय म्युटेबल आहे. ओके. आणि हे कसं लाइक आता लिस्ट आपण कशाने डिनोट केलं स्क्वेअर ब्रॅकेटनी, टपल सिंपल ब्रॅकेटनी. ओके. त्याच्यानंतर दुसरं काय रिमेनिंग आहे का लाइक ब्रॅकेट्स दुसऱ्या टाईपचे ब्रॅकेट्स अवेलेबल आहेत का? आहेत. लाइक स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके. त्याच्यानंतर हे 2 एक आहेत. ओके. बट म्हणजे एखादी गोष्ट आपल्याला स्टोअर करण्यासाठी आयदर आपण सिंपल ब्रॅकेट, स्क्वेअर ब्रॅकेट, कर्ली ब्रॅकेट किंवा हे लेस दॅन इक्वल टू. बट हे काय आहेत Pythonमध्ये ऑपरेटर आहेत. ओके. हे ऑपरेटर आहेत. सो आपण हे यूज नाही करू शकत. त्याच्यानंतर सिंगल कोट आहे. ओके. सिंगल कोटेशन आहे. राइट. डबल कोटेशन आहे किंवा ट्रिपल कोटेशन आहे. ओके. तर हे हे जे आहेत हे स्ट्रिंगसाठी यूज होतात. ओके. मग हे गेलं लिस्टसाठी, हे गेलं टपलसाठी, हे हे कोटेशन गेले स्ट्रिंगसाठी. सो आपल्याला सेटसाठी काही अवेलेबलच नाही. सो कर्ली ब्रॅकेट अवेलेबल आहेत, बट इट इज युज्ड फॉर डिक्शनरी. ओके. सो कर्ली ब्रॅकेट इज अवेलेबल, बट इट इज युज्ड फॉर डिक्शनरी. ओके. सो मग ह्यांनी काय केलं सेट स्टोअर करण्यासाठी it will be stored or it will be denoted by curly bracket, but it should have at least one element. Okay. But it should have at least one element. Okay. ठीक आहे. सेट काय कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट्स. इट्स अ म्युटेबल. ओके. बट इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रॅकेट. बट कर्ली ब्रॅकेट जर फक्त तुम्ही कर्ली ब्रॅकेट जर मेन्शन केलं तर इट विल आयडेंटिफाय ॲज अ डिक्शनरी. बट जर तुम्ही त्याच्यामध्ये एखादा एलिमेंट इन्सर्ट केला देन इट विल बी अ सेट. ओके. आता हे काय म्हणतोय मी नेमकं लेट्स सी बाय प्रॅक्टिकली. ओके. सो सपोज मला एक सेट क्रिएट करायचा आहे. ओके. सो सपोज आय मेन्शन सेट इज इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट. ओके. सो आता आपण टाइप कसा चेक करतो कोणत्या टाईपचा डेटा टाईप आहे तर आपल्याकडे आहे टाइप नावाची मेथड. ओके. टाइप ऑफ एस. Okay, so it is saying dictionary. Okay, it is what it is saying like it's not a set dictionary. Okay, but similar way s is equal to suppose I mention 23 inside it and run it. Okay, so now I will check type of s. तर आता काय म्हणतोय सेट. ओके. सो माझा कन्सेप्ट काय होता मी काय म्हणत होतो की सेट जे आहे ते कर्ली ब्रॅकेटनेच डिनोट केलं जातं. बट त्याच्यामध्ये एक तरी इलेमेंट असला पाहिजे. ओके. सर मग आता एक इलेमेंट टाकल्यानंतर ते डिक्शनरी का आयडेंटिफाय करत करत नाही? कारण डिक्शनरीमध्ये डेटा जो आहे तो की व्हॅल्यू पेअरमध्ये स्टोअर होतो. ओके. लाइक लॉग इन नेम इज इक्वल टू abcd@gmail.com. ओके. सो ह्या फॉर्मॅटमध्ये लाइक हा जो काही फॉर्मॅट मेन्शन केलाय मी ह्या फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला डिक्शनरीमध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करावं लागेल. ओके. ह्या फॉर्मॅटमध्ये आपण डिक्शनरी मध्ये व्हॅल्यू स्टोअर करतो. ओके. बट सेटमध्ये आपण काय सिम्पली सेट जो आहे तो
सेम ॲज अ मॅथचा जो सेट कन्सेप्ट होता तो सेम आहे. ओके. तिथं आपण इंटरसेक्शन, युनियन, डिफरन्स हे ऑपरेशन करायचो. आठवतंय सेटवर? लाइक मॅथमध्ये आपल्याला सेट होतं तिथं आपण 2 सेटचं इंटरसेक्शन घ्यायचो म्हणजे कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करायचो. युनियन करायचो म्हणजे दोन्ही मधले एलिमेंट घ्यायचो. ते सेम सेट इथं आपल्याला अवेलेबल आहे. ओके. आणि सेम ऑपरेशन्स आपल्याला सेट थ्रू करायचे आहेत. ओके. सो फर्स्ट पॉइंट मी काय सांगितला होता? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट. ओके. सेट काय सांगितलं होतं आपण? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट. ओके. त्याच्यानंतर इट इज म्युटेबल. ओके. 2 म्युटेबल आहेत. लिस्ट आणि सेट म्युटेबल आहेत. टपल इम्युटेबल आहे आणि इट इज डिनोटेड बाय कर्ली ब्रॅकेट्स, बट इट शुड हॅव at least one element. Okay. It should have at least one element, right? So क्लिअर आहे. लाईक आणि सेटचं एक्झाम्पल बघितलं आपण. लाईक अशा पद्धतीनं आपण सेट बनवू शकतो. ओके. कंट्रोल सी. लाईक असं सेट असेल. ओके. डिक्शनरीमध्ये काय होईल? लाईक इट विल बी लाईक हे डिक्शनरी काय आयडेंटिफाय करणार नाही कारण डिक्शनरीमध्ये की व्हॅल्यू पेअरमध्ये लाईक जसं आता डेटाबेसमध्ये तुम्ही डेटाबेसमधून डेटा घेतला तर कॉलम नेम जे असतं युजर नेम आहे तर त्याचे व्हॅल्यू काय असेल ती रो असतो. सो आयडेंटिफाय कसं करता येईल? कॉलम नेम आणि व्हॅल्यू. सो कॉलम नेम एक्स त्याची व्हॅल्यू 10, कॉलम नेम वाय त्याची व्हॅल्यू 5. सो ह्या पद्धतीने डिक्शनरीमध्ये डेटा स्टोअर असतो. की आणि व्हॅल्यू ह्याला काय म्हणतात? पहिल्यांदा ही आहे की आणि त्याच्यामध्ये असाइन्ड असलेली व्हॅल्यू. ओके. लॉग इन नेम इज अ की आणि त्याच्यामध्ये असाइन्ड असलेली व्हॅल्यू की इज अ व्हॅल्यू. ओके. सो मग आता असं आहे का की आपल्याला ब्लँक सेट क्रिएट करता येईल का नाही? ओके. सो ब्लँक सेट कसं क्रिएट करायचं? इज देअर एनी वे? बिकॉज आपल्याला तर इथं समजलं जर आपण फक्त ब्लँक रन केलं आणि त्याचा टाइप चेक केला तर डिक्शनरी होतो. सो ब्लँक सेट कसा क्रिएट करायचा? ओके. सो देर आर टू वेज टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर. ओके. देर आर टू वेज टू क्रिएट द डेटा स्ट्रक्चर. लाईक एक सिम्बॉलिक वे आहे. ओके. सिम्बॉलिक वे. ठीक आहे. सिम्बॉलिक वे मध्ये काय असतं? लाईक आपण लिस्टला डायरेक्टली लिस्ट क्रिएट करायचं असेल तर स्क्वेअर ब्रॅकेट लिहिलं लिस्ट तयार होईल. ओके. किंवा सेट सॉरी टपल क्रिएट करायचं असेल तर सिंपल ब्रॅकेट लिहिलं टपल क्रिएट होईल. ओके. आणि स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल स्ट्रिंग क्रिएट करायची असेल तर आपण कोटेशन मध्ये लिहून स्ट्रिंग क्रिएट करतो. ओके. मग डिक्शनरी क्रिएट करायची असेल तर आपण कर्ली ब्रॅकेट देऊन डिक्शनरी क्रिएट करतो. दिस इज द सिम्बॉलिक वे, राईट? त्याच्यानंतर मेथड वे आहे. लाईक एक देर इज अ वन मेथड वे. ओके. युजिंग द मेथड्स वी कॅन क्रिएट. ओके. मेथड वे. ओके. सो काय कसं लाईक एल इज इक्वल टू जर तुम्ही लिस्ट लिहिलं तर ते सुद्धा काय लिस्ट क्रिएट होईल. ओके. लिस्ट क्रिएट होईल. किंवा एस इज इक्वल टू सेट लिहिलं ती सुद्धा लिस्ट करेल. सो लिस्ट सेट ह्या काय मेथड आहेत. ओके. सो कशा आहेत आपण एकदा बघूच. ओके. सो फॉर एक्झाम्पल सिम्बॉलिक वेने आपण कसं करतो एल इज इक्वल टू जर असं लिहिलं तर काय होईल? टाइप ऑफ एल म्हणलं मी तर हे काय झाले लिस्ट क्रिएट झाली. ओके. टाइप ऑफ एल म्हणल्यानंतर ही काय झाली लिस्ट क्रिएट झाली. ओके. किंवा मग आता टपल असेल टी इज इक्वल टू मी जर सिंपल ब्रॅकेट दिले तर तो टपल होईल. ओके. डिक्शनरीसाठी सपोज मी काय केलं सिंपली कर्ली ब्रॅकेट दिलं. ओके. सो टाइप ऑफ डिक्शनरी मी जर चेक केलं तर ते काय होईल डिक्शनरी. ओके. बट सेटसाठी आहे का? नाही. मग सेटसाठी त्यांनी काय केलं मेथडिक वे मेथड देर इज अ वन मेथड ऑर मेथडिक वे म्हणता येईल आपल्याला. ओके. सो सिमिलरली हा जो एल आहे इथं जर मी लिस्ट म्हणलं ओके लिस्ट नावाची मेथड कॉल केली तर हा अगेन काय होईल लिस्टच क्रिएट करेल. ओके.
राईट. इथं मी काय केलं, एल इज इक्वल टू लिस्ट लिहिलं आणि अगेन मी इथं जाऊन टाईप जर चेक केला तर लिस्टचं टाईप काय येईल, लिस्टच येईल. ओके, एल ऐवजी मी काय करेल इथं L1 करतो, समजेल L1. ओके, सो L1 आणि टाईप ऑफ L1 इज लिस्ट अगेन. टपल ऐवजी मी टपल लिहिलं डायरेक्ट इथं टपल. तर अगेन इट विल क्रिएट टपल. ओके, सो सपोज टाईप ऑफ टपल साठी अरे ओके, leave it. Type of or like t is equal to tuple. Okay, so what I need to do, I need to check the type of tuple. Okay, type of t, so again tuple. Okay, so तसं सेम वे जर ब्लँक तुम्हाला सेट क्रिएट करायचा आहे, ओके, तर s इज इक्वल टू तुम्ही सेट लिहा, s इज इक्वल टू सेट लिहा. सो नाउ यू कॅन सी टाइप ऑफ s, type of s, it will be set. Okay, so this is for just creating the blank data set, data structures. Okay, so blank data structure जर तुम्हाला क्रिएट करायचं असेल, blank creating blank data structure. Okay, so one is a symbolic way and then method way. Okay, so list साठी हा आहे set. Okay, tuple साठी पण कोणती मेथड आहे, t is equal to tuple. ओके, आणि डिक्शनरी साठी सुद्धा dict method आहे. ओके, सो इन दिस वे यू कॅन क्रिएट अ ब्लँक डेटा स्ट्रक्चर्स. ओके, सो तुम्हाला जर कोणी विचारलं की सर तुम्ही ब्लँक हे क्रिएट करू शकता का, ब्लँक सेट क्रिएट करू शकता, तर येस, देर इज वन मेथड कॉल्ड सेट. युजिंग दॅट वी कॅन क्रिएट अ ब्लँक डेटा स्ट्रक्चर. ओके, क्लिअर आहे. सो पहिली प्रॉपर्टी काय बघितली आपण सेटची, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ युनिक एलिमेंट. ओके, सो आय विल क्रिएट वन सेट is equal to, set is equal to, how we are denoting in square bracket. Okay, so I'll mention 23, 23, 23, 23, 23, 23, 23, then I'll mention C, then I'll mention Java, then I'll mention Python. Okay, so आता मी काय सांगितलेलं आहे, सपोज अगेन I will mention these three. Okay, so in this way, like this is my set, but set ची property काय आहे, it is a collection of unique element. Okay, it is a collection of unique elements. Okay, so ह्या केस मध्ये जर मी ही लाईन